공산당은 기록에 집착합니다. 김씨 정권이 무너지고 평양에 있다는 문서 기록 보존소에 어떤 문서들이 있는지 제 두 눈으로 꼭 확인하고 싶습니다. 네, 평양에 있다는 문서 기록 보존소는 지금 미국과 대한민국 정부가 그 위치까지 파악을 한 것으로 저는 알고 있습니다. 영상 바닥에 보이는 얼룩들은 다 핏자국입니다. 현지인에 따르면 10년 전과 비교했을 때 그 핏자국이 많이 옅어지기는 했는데 아직도 그대로 남아있다고 합니다. 그리고 각 방마다 베트남군이 들어갔을 당시의 사진을 그대로 찍어 놓은 것들이 있는데 제가 차마 보여드릴 수가 없어서 다 뿌옇게 블러 처리를 했습니다. 그냥 사람의 형상을 한 고깃덩이들이 침대에, 그 철제 침대에 묶인 채로 널브러져 있었다라고 표현을 할 수도 있을 것 같습니다. 다음에 보실 영상은 생존자 중에 한 명의 증언인데요. 2만여 명 중에 단 12명 살아남았다는 말씀 드렸습니다. 7명은 성인이고 5명은 어린이입니다. 그런데 한 어린이는 구조되고 나서 바로 사망했습니다. 영유아입니다. 그래서 구조자 숫자에는 1명 정도 왔다 갔다 하는 경우가 있는데 그 중에 한 명인 어린이 생존자의 증언 함께 들어보시겠습니다. 월슬랭의 어린이 생존자는 모두 5명입니다. 그 중에 한 아기는 구조 후 5일 만에 사망했습니다. 생존자 중에 한 사람인 노룽 참팔 씨를 만났습니다. Hello, nice to meet you, gentlemen. I am Nong Chanpal. I'm child survivor in this prison. The teacher, the tallest boy that me, 1979. I was 9 years old. My younger brother was 6 years old. Yeah, all together 5 child and 3 ladies with my mother. The Khmer were arrested from Kampong province, 75 kilometers from here. How we could survive because they are Vietnamese army, come join with the Cambodian Liberation Army fighting the city. The Khmer start move like prisoner get out to kill. I heard like that, then I heard my mother told me, when the Khmer separate me from my mother, son, take care of your brother. What happened? Don't run away from him. Look after him, son. My mother told me like that and she cried. No time, I took the baby and me together. We are hiding in the big pile of clothes, waiting for my mother to come back. I took me home, but she doesn't come back. The Khmer killed my mother and father. Our 2 babies, they are lucky than me, they were adopted to the Germany. Now no information. And 1 baby from an old died, don't have no money, only 4 still alive. Yeah. What's the most difficult point in the prison? Very difficult. They touch my mother in that room. Yeah. They took her hair like that. Now, for the not table, my mother gets blood out from her nose. I saw like that. I hold my mother and cry. And her blood and drop my shoulder, drop my hair. Yeah, after that they took me then and then they asked my mother that peacefully. They took me to building C, top floor second room. Yeah, one night she doesn't sleep at all. Care me, she told me. I tried to ask mother why they touch your mother and what is this place? We come back home, mother. I told my mother like that. She not answer to me. Just took her head like that. No son, no pop. Try to speak, try to speak. And next morning they separated me from my mother and took me at the campus there. How can you get back normal life? How can you make it? Yeah, after that, the Vietnamese army, they come here, they found me, they brought me out to the hospital. After that, they took me in orphanage center in Cambodia. Near here, orphanage center, near here, 45 minutes from here. What do you think about Khmer Rouge? Yeah, the Khmer Rouge use communication idea very bad. From this communication idea, communication from Mao Zedong, China, Mao Zedong, and they are make
build a new society. No money, and no rich man, no poor man, live all together. Not have poor man and rich man, just citizen. Do, can eat, not do, not eat. Do you have any relationship with other survivors? 4 children survive, but now only me and my younger brother. But my younger brother not come back here. He's scared about this place. So because of scaring, so your brother cannot come. Cannot come. Cannot come. Anyway, is he still alive? Still right now. How old are you and your brother? I am now 53, and my younger brother now 50. Your brother cannot come here. Cannot come. Okay. Do you have any messages to the younger generation of Cambodia and younger generation of the world? I said, I talk a lot of the people to the young generation around my country, public school and private school. Yeah, my experience here, I told them that don't have the Khmer Rouge again. Because now, the people around the world, they know about the Cambodia. Not citizen, just have the peace, no war. And love my country, love your country, all together. Francis. Did you have any testimony to the ECC code? Yeah, yeah. I come join the court. That court, ECCC. ECCC? Yeah. 2009, that me. I went to the court for testify for justice my mother and father. I met the head of this prison. When I met him the first time, that man rejected me. He doesn't believe me at all about child by this prison. Because this court very late, so late. 1979, this preacher, that court 2009, he doesn't believe me. After that, I tried to found my mother and father biography, the prison. The letter wrote by hand and TSN code, he called my father. My father named Nong Chen, 46 years old. He worked with the machine cut wood, built railway in Phung Spil province. The dad arrested him 22 December 1978. When you showed this document to him, what did he say? Yeah, after they saw that document, they accepted me, recognized and said, apologized to me, and told me my family, the last victim, they arrested prison. If you not found that document, he doesn't believe me. Yeah, they took a hand like that. Please all the victims, keep the door open, no close the door. He tried to say apologize, all victims killed by himself. He passed away 2020. Can you accept his approach? They said like that, they knew about it. He said, and then after that, he died. Now, everything the past, I keep my hand, I cannot put my heart, I keep out. Now they pass away. I hope so. I have justice, but not 100%, but I can get one small of part. Okay, thank you for Thank you so much. accepting my request. Haku. Hakun. 노름 참팔 씨는 1979년 1월 10일 이곳 뚜얼슬랭 감옥을 접수한 베트남군에 의해서 구조되었습니다. 시체들이 남긴 옷더미 속에 다른 어린이들과 숨어 있다가 극적으로 살아난 것이죠. 이 감옥에 오기 전 노름 참팔 씨는 어떤 인생을 살고 있었을까요? 크메르 루주는 모든 도시 거주자 그리고 분홍들을 농촌으로 하방했습니다. 그들은 캄보디아에서는 부자가 가난한 사람을, 인텔리가 교육 못 받은 사람들을, 그리고 도시 거주자가 시골 농민을 수탈하고 있다고 했습니다. 그래서 모든 사람들을 농촌에 몰아놓고 계급도 부자도 가난한 자도 없는 원시 농촌 이상 마을을 만들겠다고 공언했습니다. 그들은 육체 노동을 안 하는 사람은 다른 사람의 피를 빨아먹는 흡혈귀라고 했습니다. 그리고 모든 논으로부터 3배 이상의 수확을 올려야 한다고 했죠. 농기구 파손, 감자 쌀 등을 훔친 사람,
자기 농사를 지은 사람은 모두 사형시켰습니다. 크메르 루주는 가족을 파괴했습니다. 모두가 집단 생활을 해야 했습니다. 부모와 아이들을 분리했습니다. 아이들은 이렇게 아이들만으로 이루어진 공동체에서 생활해야 했습니다. 부모를 만나는 것은 엄격하게 금지되었습니다. 이 사진은 크메르 루주 고위 공직자의 사진입니다. 아주 예외적인 경우죠. 결혼은 당이 정해준 사람과 해야 했습니다. 군인이 지명을 하면 어떤 여자든지 이를 거부할 수가 없었습니다. 결혼은 가정을 만드는 것이 목적이 아니라 생산의 기반이 되는 어린이를 낳는 용도로 쓰였습니다. 1979년 1월 6일 베트남군이 이곳 프놈펜을 접수했습니다. 뒤늦게 소식을 들은 뚜얼슬랭의 간수들은 1월 8일 모두 도망갔습니다. 이곳에 남아있던 어린이들은 이틀 동안 빈 감옥에서 살아남았습니다. 모기가 알을 낳은 물을 마셨습니다. 그들이 유일하게 구할 수 있었던 물입니다. 그리고 모두 닷새 동안 설사를 했죠. 노룽참팔 씨는 어머니를 찾아 이 방 저 방을 뒤지고 다녔습니다. 절제 침대에 묶인 시체도 봤고 그 시체들이 뿜어내는 부패한 냄새를 지금도 잊지 못합니다. 베트남군이 준 누룽지 맛도 잊지 못하고 있습니다. 크메르 루주는 뚜얼슬랭으로 잡혀온 모든 사람들의 신상 정보를 일일이 기록으로 남겼습니다. 급하게 도망가느라 이 서류들을 소각하거나 폐기하지 못했습니다. 그래서 우리는 어떤 사람들이 잡혀와서 어떻게 죽었는지를 알 수 있습니다. 노룽참팔의 아버지 노룽첸의 서류입니다. 직업 목수, 1932년생, 1978년 이곳 S21에서 사망. 노룽참팔의 어머니 요부는 1928년생입니다. 이곳에 1979년 1월에 끌려와 S21에서 사망했습니다. 직업은 농부, 주부, 그리고 가축 기르기가 특기였다고 기록이 되어 있습니다. 어머니의 유일한 유품, 숟가락입니다. 크메르 루주가 허용한 유일한 사유재산이기도 합니다. 어머니는 이 숟가락을 집단 농장 시절부터 사용했습니다. 어머니의 흔적이 그립습니다. 감옥에서 나온 8년 후 1987년에 찍은 사진입니다. 왼쪽이 노룽참팔 씨입니다. 어머니가 맞는 것을 보고 울음을 터뜨리자 간수가 이렇게 말했다고 합니다. 뚝 그쳐. 그렇지 않으면 네 애미처럼 패버릴 테니까. 그 점은 성인이 된 지금도 트라우마로 남았습니다. 그래도 결혼을 해서 이렇게 가족을 이뤘습니다. 감옥 시절을 생각하면 그야말로 꿈만 같은 일입니다. 1986년 헝가리는 캄보디아 고아들을 위해 고아원을 세웠습니다. 헝가리 방문단을 환영하기 위한 고아들입니다. 노룽참팔 씨도 고아원에서 한동안 생활을 했습니다. 1995년 결혼식 사진입니다. 아내는 노룽참팔의 과거를 따뜻하게 안아준 사람입니다. UN 특별재판소에서 증언을 하고 있는 청년 노룽참팔입니다. 왼쪽 사진은 당시 뚜얼슬랭의 책임자였던 끽 아오입니다. 노룽참팔의 가족 사진입니다. 노룽참팔은 7남매 중 6번째였습니다. 노룽참팔은 왜 자기가 크메르 루주를 절대로 용서할 수 없는지에 대해서 이렇게 얘기합니다. 그들은 사랑과 우애를 저버렸습니다. 왜? 크메르 루주만이 사랑과 존경을 받을 수 있는 유일한 대상이라고 생각했기 때문이죠. 크메르 루주는 누구를 사랑할지, 누구와 결혼할지, 무엇을 할지, 무엇을 먹고 배울지를 일일이 간섭하고 통제했습니다.
그들은 인간성을 철저히 깨부순 만행을 저지른 집단입니다. 그래서 저는 도저히 용서할 수 없습니다. 이런 점을 보면 지금 현재 북한에서 일어나는 일과 과거 캄보디아에서 벌어졌던 일들이 계속 자동적으로 대비가 됩니다. 김정은이 사과를 하기는 할까요? 사과를 한다고 해도 학살당한 사람의 가족들의 마음이 풀어질 수 있을까요? 뚜얼 슬랭을 S21이라고 하는데 S는 secret, 그러니까 비밀 장소 21번의 약자입니다. 그렇다면 지금 방송에 나온 어린아이에게 너희 엄마 맞는 거 보고 울면 네 애미처럼 패버리겠다고 한 간수들은 누구였을까요? 다음 영상에서 어떤 사람들이 간수였는지 영상으로 찍어왔습니다. 지금 이 사진은 투얼 슬랭을 상징하는 유명한 사진 중에 하나입니다. 아이를 안고 찍은 젊은 엄마. 이 여성도 며칠 후에 잔혹하게 살해당한 것으로 알려져 있습니다. 뭔가 생사를 초탈한 듯한 초연한 표정이 압권인데요. 이 여성은 끌려오자마자 어떻게 이런 표정을 지을 수 있었던 걸까요? 이곳에서 어떤 일이 일어나는지 혹시 알고 있었던 것은 아닐까요? 이 여성의 남편은 크메르 루주였습니다. 크메르 루주의 초급 공산당 간부였습니다. 남편의 이름은 섹사스라는 기록이 있습니다. 어쩌면 모든 것들을 어렴풋하게라도 남편으로부터 들었는지도 모르겠습니다. 크메르 루주는 우리 편, 내 편을 가리지 않았습니다. 이곳 교도관들은 악명 높기로 유명했죠. 고문을 할 때는 상대와 감정이입을 하지 못하도록 교육받았습니다. 원하는 답이 나올 때까지 그들을 인간으로 취급하지 않고 찌르고 베고 채찍으로 때리고 물고문을 가했습니다. 원하는 답을 좀 더 빨리 얻어내고자 물고문의 방식도 바꿨습니다. 그냥 물이 아니라 인분이 섞인 하수도물을 길어다가 그곳의 수감자들의 머리를 쳐박았습니다. 물고문이 자행되었던 바로 그 현장입니다. A동과 B동 사이에 위치합니다. 고등학교였을 때 이곳은 철봉으로 쓰였다고 합니다. 감옥이 된 뒤로 용도가 바뀐 것이죠. 수감자들의 목을 매달지는 않았습니다. 여기는 철저하게 고문의 현장으로만 이용을 했습니다. 사람의 팔을 묶어 철봉에 매달아 놓는 일명 비둘기고문, 그리고 몸을 묶은 사람들의 몸을 늘어뜨려 저 아래 물통 속에 머리를 쳐박게 하는 그런 고문이 자행됐던 곳입니다. 이곳 수감자들은 밖을 볼 수 없었습니다. 그러나 고문을 받으러 혹은 기타 다른 이유로 이동을 하면서 이곳에서 물고문을 받고 고통스러워하는 사람들의 모습을 보았습니다. 이 석고상은 그 사람들의 증언을 모아 당시의 기록대로 재현한 것입니다. 좁은 독방에서 제대로 청소를 하지 않았다고, 그러니까 배변통을 제대로 비우지 않았다고 그것을 모두 핥아 먹도록 했습니다. 어떻게 그런 비인간적인 행동이 가능했던 것일까요? 폴포트는 자기가 수족처럼 부리기 위한 사람들을 시골에서 찾았습니다. 12살부터 20대 초반까지의 어린 친구들입니다. 이들에게는 폴포트에 대한 맹목적 충성심을 강요하고 슬로건 몇 개를 외우게 한 뒤 바로 이곳으로 배치했습니다. 그래서 그들은 더할 나위 없이 잔혹해질 수 있었습니다. 문제는 그들 가운데 상당수가 나중에는 반역자로 몰려서 이곳에 수감되었고 그들이 고문했던 사람들이 받았던 똑같은 고통을 그대로 당했다는 겁니다.
비인간적인 고문을 받으면서 그 소년병들은 무슨 생각을 했을까요? 뚜얼슬랭 박물관 한쪽 벽에는 소년병들의 사진이 왜곡합니다. 모두들 베레모를 쓰고 있습니다. 저 베레모야말로 간수들의 상징입니다. 수감자들은 모자를 쓸 수 없었습니다. 대부분의 어린아이들은 문맹입니다. 맹목적으로 크메르 루즈를 추앙했던 배경입니다. 한쪽에는 사람 뼈가 가득합니다. 온전한 뼈가 없어서 더 가슴이 시립니다. 한두 개의 뼈는 공포스럽지만 이렇게 수많은 해골들이 모여 있으니 무섭다기보다는 기괴하다는 생각이 듭니다. 인간의 참혹함에 몸을 떨게 됩니다. 모든 해골에는 물리적으로 구타를 당한 흔적이 남아 있습니다. 공산당의 속성을 잘 보여주는 증거품입니다. 폴포트는 모든 지식인을 혐오했습니다. 의사, 교사, 변호사, 나중에는 안경을 쓴 사람, 심지어는 글자를 읽을 줄 아는 사람까지 모두 이곳 수용소로 데려왔습니다. 이곳 벽면에는 글자를 알지 못해서 숫자를 쓸 수 없어서 바닥에 홈으로 긁어놓아 표시를 한 이곳 교도관들의 흔적이 남아 있습니다. 숫자를 모르는 간수들이 벽면에 파놓은 홈입니다. 나중에는 자기들도 숫자를 배워 이렇게 벽에 숫자를 썼습니다. 문맹이 얼마나 불편한 것인지를 자기들도 깨달았다는 얘기겠죠. 그런 사람들조차 나중에는 이곳에 수감되어 모두 죽어갔다는 사실, 공산당의 잔혹함을 이보다 더 잘 설명하는 사례는 없을 것 같습니다. 사적인 복수를 하지 말라. 이것이 근대와 고대를 나누는 법률이라는 얘기를 하는 분들이 있습니다. 근대 문명사회일수록 사적 구제를 하지 말라는 얘기죠. 그렇지만 저는 이곳 수용소를 둘러보면서 복수심이 일어나는 사진 한 장을 발견했습니다. 호인 뚜엔이라는 남자의 사진입니다. 발목에 쇠고락을 차고 있습니다. 뭔가 어이없어 하는 표정, 체념한 표정, 약간의 공포를 머금은 표정, 설마 나에게 무슨 일이 벌어질까? 당혹해하는 표정들이 얽혀 있습니다. 이 사람은 누구일까요? 크메르 루즈의 핵심이었습니다. 상공부 장관이었죠. 아마 이 남자는 이곳에서 어떤 일이 벌어졌는지를 어렴풋이 알고 있었을 겁니다. 결론부터 말씀드리자면 이 자는 1977년 사형당했습니다. 크메르 루즈는 모든 지식인들을 박멸하고자 했죠. 아이러니컬한 것은 자신들 역시 지식인의 범주에 들어가는 사람이었다는 점입니다. 폴포트는 프랑스에 유학까지 했던 교사 출신이었고 강요들 역시 교육을 받은 사람이었습니다. 일반 국민은 안경을 썼다는 이유로 살해했지만 저렇게 버젓이 안경을 쓰고 다녔습니다. 인민들을 순수하게 만든다, 혁명을 한다, 온갖 대의로 치장해 300만의 인명을 무참하게 학살한 폴포트 일당. 그 가운데 하나가 300만 중에 하나가 되어 저렇게 죽어갔다는 사실. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 공산주의는 결론적으로 사람을 사람으로 보지 않습니다. 도구나 물건으로 봅니다. 그래서 이런 잔혹한 일들을 계속할 수 있었던 것은 아닌가. 자기 편도 사람으로 보지 않았던 것 같습니다. 이곳에 끌려온 모든 수감자들은 저렇게 머그샷을 찍었습니다. 목 뒤로 보이는 것은 얼굴을 고정하는 장치입니다. 이 사진은 화가 반나스 씨 본인의 사진입니다. 폴포트의 초상화를 그린 덕분에 살아남은 화가죠. 수감자들이 야간에 이동하고 있습니다. 목에 줄을 꿰고 있습니다.
북한이 탈북자들을 운송하는 방식이죠. 목욕 장면입니다. 어쩌다 한 번씩 호수에서 저렇게 물을 뿌려줬다고 합니다. 만나스 씨는 수감자들의 명예를 위해 사실을 왜곡했다고 했습니다. 원래는 모두 나체였다는 것이죠. 평소에 모든 사람들은 저렇게 족쇄에 발이 묶여 있었습니다. 누군가가 굶어서 혹은 고통에 쓰러져도 돌볼 수가 없었죠. 족쇄는 쇠사슬을 이어 붙인 것이었습니다. 그러나 조금 더 고문을 해야 하는 특별한 죄수들은 저렇게 나무로 만든 큰 칼에 발목을 서로 집어넣게 했습니다. 한 사람의 움직임은 모든 이의 고통을 뜻했습니다. 독방 그림입니다. 한 사람이 겨우 누울 만한 곳이었죠. 그곳에서도 여전히 족쇄를 차고 있었습니다. 왼쪽에 보이는 것이 변기통입니다. 손톱 빼기 고문입니다. 이곳의 특징은 모든 수감자들을 항거 불능 상태로 만든 뒤 철저하게 고문을 하는 것이었습니다. 여전히 발은 족쇄로 묶어놨고 팔도 책상에 쇠사슬로 엮어 놓았습니다. 어떻게 하면 고통을 극대화할 수 있을 것인가를 그들은 연구하고 또 연구했습니다. 고개를 돌리고 고개를 젖혀도 여전히 물은 콧속으로, 입속으로, 그리고 폐까지 스며들었을 것입니다. 일반 물이 아니라 오염수를 써서 죄수들의 고통을 극대화했습니다. 굴비 두름처럼 엮인 것은 사람입니다. 교실 한 칸에 저렇게 많은 사람을 촘촘하게 눕혀놓았습니다. 칼처럼 누워있을 수밖에 없었던 이유가 있습니다. 발목에는 한 줄로 쭉 이어진 쇠고랑이 모두에게 채워져 있었으니까요. 또 다른 형태의 물고문입니다. 일단 상처를 내고 그 위에 수건을 덮은 뒤에 소금물을 들이붓습니다. 너무나 고통스러워서 입도 뻥끗 못합니다. 얼굴을 덮은 천이 말라오면서 목을, 얼굴을 조이는 고통도 또 다른 아픔입니다. 크메르 루주는 가족을 파괴했죠. 그리고 반역자는 3대를 죽이라고 했습니다. 부모에게서 아이를 빼앗아 눈앞에서 난도질을 했다는 기록도 있습니다. 벽에 패대기쳐 죽인 아이들은 한두 명이 아닙니다. 북의 요독 수용소도 그렇다고 들었습니다. 특별히 고안한 익사체험 고문 도구입니다. 양팔을 양쪽 널빤지에 묶고 숨이 끊어질 때까지, 아니 끊어지기 직전까지 고문합니다. 저는 이곳 뚜얼슬랭이 인간성의 바닥을 보여주는 곳이라고 생각합니다. 인간이 어디까지 잔혹해질 수 있는지를 보여주는 살아있는 표본이라고 생각합니다. 그런데 북한의 정치범 수용소를 탈출해 우여곡절 끝에 대한민국에 온 탈북민들은 다른 얘기를 합니다. 북한 수용소의 실상이 이곳보다 더하면 더했지 덜하지 않다고 하는 겁니다. 공산당은 도대체 어디까지 잔혹해질 수 있는 걸까요? 이곳 뚜얼슬랭보다 더한 곳이 있다면 우리는 지금 무엇을 해야 하는 것일까요? 인간성의 바닥을 보여주는 공산당의 만행이 북한에서는, 온 북녘 땅에서는 지금 이 순간에도 실시간으로 자행되고 있습니다.